اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ عربوں میں بہت ساری ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو انہیں دیگر اقوام کے مقابلے میں نمایاں کرتی ہیں۔ شجاعت، بہادری، دلیری، مہمان نوازی، عفو درگزر اور حوصلہ مندی میں انہوں نے حیران کن مثالیں پیش کی ہیں۔ ایسے لوگوں بھی دنیا میں پیدا ہوئے، انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، مگر تاریخ میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کے کارناموں میں سنہرے عرف لکھے گئے ہیں۔ معن بن زید کا نام حوصلہ مندی اور بردباری کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ عربی کا ایک مقول ہے کہ تحمل و بردباری سرچشمہ اخلاق۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی پہچان حوصلہ مندی سے شروع ہوتی ہے۔ حلیم شخص بڑا صابر، شکور، متواضع، کریم اور ہر معاملے میں نرمی برتنے والا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ یقیناً خدا کے ہاں بھی محبوب ہوتے ہیں اور لوگوں میں بھی بے پناہ شہرت کی حامل اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت شجاع عبد قیس کو فرمایا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو خدا کو نہایت پسند ہیں، البردباری اور کام میں حوصلہ مندی۔ اس تمہید کے بعد آئین معن بن زید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابو الولید معن بن زید بن مطر شعبی بڑیس اور امیر کبیر شخص تھے۔ لوگوں میں بہت سخی رحم دل کے طور پر معروف تھے۔ اپنے سخاوت، حوصلہ مندی اور بردباری کی بدولت ضرورت مثال تھی۔ بنی امیہ کے دور میں یہ شخص مختلف عہدوں پر فائز رہا اور ان کے آخری دور میں یزید عمر بن حبیرہ کے قوس میں شامل تھا، جو اس وقت امیر العارقین تھا۔ زمانے کے انقلابات میں بنی امیہ سے بنی عباس حکومت چھین لی اور منصور نے یزید کا عمر کا واسطہ نامی شہر محاصر کر لیا۔ معن بن زید نے یزید عمر کی طرف سے اس کا خواب ساتھ دیا، دو شجاعت دی۔ محاصر کا اختتام یزید بن عمر کے قتل کے صورت میں ہوا۔ معن کو موقع مل گیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مدت تک چھپا رہا۔ ادھر منصور نے معن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور بھاری انعام کا اعلان کیا۔ کوفہ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہاشمیہ ہے، وہاں کے لوگوں کے منصور خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت عباس کی حکومت منسوخ ہو چکی تھی۔ بنو امیہ کے افراد نے خلیفہ کی بیعت کر لی تھی، آپس میں صلح ہو چکی تھی۔ ان حالات میں بغاوت کا کوئی سوال نہ تھا۔ معن ہاشمیہ کے قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ جب باغیوں کو سرکوب کے لیے عباس فوج آئی تو انہوں نے خوب مقابلہ کیا۔ معن نے اپنے چہرے کو چھپایا اور باغیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، بہادری کے ناقابل فراموش جوہر دکھائے اور منصور کو فتح دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چونکہ چہرہ چھپا تھا لہٰذا منصور نے پہچان نہ سکا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو منصور فتح یاب ہوا تو اس بہادر نے ان کو اپنے پاس بلایا، تعجب سے پوچھا، تمہارا نام کون ہو تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، کہنے لگا، امیر المومنین، میں آپ کا وہ مجرم ہوں جس کی تلاش آپ کے سپاہی مارے پھرتے ہیں اور جس کی گرفتاری پر آپ نے بھاری رقم کا اعلان رکھا ہے۔ میں معن بن زید ہوں۔ منصور نے اس وفا کو دیکھا۔ اس نے صرف امان دی بلکہ نہایت عزت سے افزائی کی، مال و دولت سے نوازا، اس نے خاص مقربین میں شامل کر لیا۔ اس دور میں معن چھپا ہوا تھا۔ اس دور میں ایک عجیب غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی کارروائی بھی خود معن نے ہی کی۔ وہ کہتا کہ منصور میری گرفتاری کی آڑ جاری کر چکے تھے۔ پولیس مجھے ہر طرف تلاش کر رہی تھی اور میری گرفتاری خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ کوئی شخص بھی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری گرفتاری پر بھاری انعام کا اعلان تھا۔ میں نے بھیس بدلنے کی کوشش کی، دھوپ میں بیٹھا رہتا تھا، میرے سفید رنگ کالا ہو جائے، داڑھی تراش خراش، سر کے بال، کپڑے سب بھی میں کا مزدور نظر آتا۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا رہنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ میں نے ایک بغداد سے نکلنا ارادہ کیا، حالیہ مکمل تبدیل کر کے ڈرتا ڈرتا اونٹ پر سوار شہر کی طرف روانہ ہوا۔ میری منزل ادوم کی خیمیہ تھا،
जिन्हें पनाह ले सकता था। इधर मैं बाहर निकला, उधर एक काला कलौटा शख्स मेरे पीछे रवाना हुआ। शहर से बाहर वीराने में मैंने इस ऊँट की महार पकड़ी और बैठना शुरू कर दिया। मेरा ऊँट नीचे हुआ तो लपक कर ऊँट पर चढ़ गया और पूरी कुव्वत से मेरे बाजू पकड़ लिए। खंजर किसी हाथ में था मेरे काबू में। बाद में मैंने उसे गौर देखा। मेरी लहजत से इसने कहा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? क्या चाहते हो? कहने लगा, तुम्हें अमीर मोइन तलाश कर रहा है। मैं नमान बिन ज़ैद हूँ। मैंने कहा, खुदा से डरूं, कहाँ मैं हूँ ज़ैद? तुम्हें गलतफहमी है। मेरी शक्ल और सूरत हालिया को देखो, कहाँ मोइन और कहाँ मैं? एक आम आदमी हूँ। इसने कहा, चालाक बनने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, पहचानता हूँ। लिहाजा इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, वरना खंजर से मैं महसूस किया वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार न था। तो मैं मन्नत समझत उतरा। मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें दौलत से माला कर दूंगा। मैंने अपने खुफिया जेब से निहायत कीमती मोतियाँ निकाल कर कहा, अगर तुम मुझे मंसूर के पास ले जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देगा। इस इनाम के मुकाबले में कई ज़्यादा है। तुम ये ले लो, मुझे छोड़ दो। क्यों मेरा खून गुनाह पर उजल लेते हो? इन मोतियों ने हार अपने हाथ में लिया और उलट कर देखा। कहने लगा, यह कीमती तुमने बताई है वाकई दुरुस्त है, लेकिन मैं इसे लेने तैयार नहीं। मैंने कहा, क्यों? आखिर क्या वजह? इसने अपने सर हिलाया। कहने लगा, मैं तुमसे कुछ सवालात करूँगा, अगर तुम दुरुस्त जवाब दो तो मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा, पूछो, तुम्हारे जहन में क्या सवालात है? कहने लगा, तुम लोगों में बहुत बड़ी सखी के तौर पर मशहूर हो। क्या तुमने कभी अपने पूरे माल किसी को बख्शा है? मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो कभी हुआ कि किसी को माल दे दूँ। कहने लगा, अच्छा, आधा माल कैसे किसको दिया? मैंने नहीं। इसने पूछा, तीसरा? मैंने कहा, नहीं, तीसरा भी नहीं। फिर इस सवाल करते करते इसने कहा कि तुम कभी अपने माल के 10वां हिस्सा लोगों में तकसीम किया है? मुझे शर्म आने लगी। मैं लोगों में इतना ज़्यादा सखी मशहूर हूँ, जान छुड़ाने वाले के लिए कह दिया कि हाँ, 10 हिस्सा तो लोगों में तकसीम किया। वो कहने लगा, देखो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं जिसे तुम पर फख्र कर सको। सुनो, मैं एक आम शख्स हूँ, मेरे पास घोड़े तक नहीं, ना ही दिरहम व दिनार का मालिक हूँ। मेरी तनख्वाह मास 20 दिरहम है, जो मुझे मंसूर से मामूर मिलती है। ये हार जो तुमने मुझे दिया है, इसकी कीमत बहुशुबा हज़ारों में दिनार थी, जिसके मैं भी अपने मालिक बन गया। और फिर इसे दोबारा मुझे वापस देते हुए कहा, ये हार तुम्हारी जान तुम्हें अतिया करता हूँ, ये मैं तुम्हारे मंसूर हवाले नहीं करूँगा। तुम चूँकि लोगों के दरमियान सखी और रहमदिल इंसान के तौर पर मारूफ हो, मगर कभी उतरते हुए ये मत कहना कि तुम बड़े सखी और रहमदिल हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई तुमसे बड़ा सखी भी है। आज भी तुम्हें जितनी सखावत की, कभी फ़ख्र ना करना। लोगों को बड़े से बड़ा अतिया देकर भी मामूली सी समझ दो और अपने इस अच्छी खसलत को छोड़ मत। ये कर इसने मेरे ऊँट की महार छोड़ दी, मुझे आज़ाद करके वापस होने लगा। मैंने इसको आवाज़ दी, तुम मुझे शर्मिंदगी बेबकरियाँ में गर्क कर दिया। मेरे कत्ल होना मेरे लिए कहीं ज़्यादा आसान था जो तुमने मेरे साथ किया। ये मोती तुम ले लो, इससे मुश्तकी हूँ। ये सुनकर ज़ोर से हंस कर कहने लगा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात फिर जाऊँ, इसे रजू कर लूँ? खुदा की कसम, ये हार मैं हरगिज़ नहीं लूँगा और तुम्हें छोड़कर जो मैं अच्छा काम किया है इसका बदला भी दुनिया में नहीं लूँगा। ये कहे तेज़ कदमों से चल दिया। मान कहता है कि इस शख्स का असलूब मुझे हमेशा याद रहा। वो दिन भी आया जब मंसूर ने मान दी। मेरी माल व दौलत जागीर वापस आ गए। मैंने इस शख्स की तलाश शुरू करी ताकि इसको बदला दे सकूं। फिर मैंने भारी इनाम के ऐलान भी किया, मगर सूद सारी तलाश के बावजूद इस शख्स ना मिल सका। न जाने इस ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। बहरहाल, एहसान मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि मुझे इससे ज़्यादा सखी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं।